खबरों के बुलेटिन के स्पॉन्सर ने रियल्टर गुरजतिंदर सिंह रंधावा। हर तरह की प्रॉपर्टी खरीदण ते वेचण लई तुसीं कॉल कर सकते हो। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल USA टीवी ते मैं सुरभि। खबरों के इस बुलेटिन बहुत बहुत स्वागत। पेश आउण देश विदेश नाल जुड़िया होईयां कुछ खास ते चोणवीआं खबरां। अमेरिका H1B वीज़ा प्रणाली विच करेगा वड्डा बदलाव। H1B वीज़ा फीस वधा के ट्रंप फसे मुसीबत, अमेरिका ते भी इस फैसले का पै रिहा बुरा असर। वधेरे अमरीकी सोचते हैं कि अमेरिका नूं कानूनी इमीग्रेशन तो फायदा। भारत नाल संबंध अमेरिका लई बेहद महत्वपूर्ण। रूबियो। संयुक्त राष्ट्र महासभा विच ट्रंप दे वड्डे बयान। कैनेडा दे विच भारतीय ड्राइवर नूं 4 साल दी कैद। हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। इस दे नाल ही देश ते विदेश नाल जुड़िया होईयां तमाम खबरां। अमेरिका विच H1B वीज़ा प्रोग्राम के नियमां दे विच एक वड्डा बदलाव होने वाला है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दे वल्लों हाल ही विच इस संबंधी एक ऐलाननामे ते दस्तखत करन तो बाद हुण गृह सुरक्षा विभाग ने एक नवा प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव के अनुसार H1B वीज़ा लॉटरी प्रणाली नूं खत्म करके तनख्वाह आधारित चोण प्रक्रिया अपनाई जाएगी। नवे नियम का मतलब है कि जेकर यह प्रस्ताव लागू हो जाता है तो H1B वीज़ा लई चोण हुण पूरी तरह बेतरतीब नहीं रहेगी। इसकी बजाय बिनेकार की सालाना तनख्वाह के आधार पर उसनूं तरजीह दी जाएगी। उच्च तनख्वाह वाले कर्मचारियों नूं भी तरजीह दी जा रही है। नवे नियमां के अनुसार सब तो वध तनख्वाह वाले कर्मचारियों नूं लोटरी पुल विच 4 बार शामिल किया जाएगा। इस दे नाल ही इसके उल्ट सब तो घट तनख्वाह वाले कर्मचारियों को सिर्फ एक मौका मिलेगा। इसका मतलब है कि उच्च तनख्वाह वाले सीनियर पेशेवरों के चुने जाने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी, जबकि हाल ही दे विच ग्रेजुएट होए या घट तनख्वाह वाले कर्मचारियों को सख्त मुकाबले का सामना करना पवेगा। एक प्रमुख इमीग्रेशन वकील निकोल गुनारा ने कहा कि यह प्रस्ताव अमेरिका विच विश्व पद्धरी प्रतिभा के प्रवाह को पूरी तरह बदल सकता है। यह स्थापित अते वड्डियां कंपनियां नूं लाभ पहुंचाएगा जो उच्च तनख्वाह दे सकदियां हन, जदों कि नवीं कंपनियां लई अंतरराष्ट्रीय प्रतिभा नूं भर्ती करना मुश्किल हो सकता है। अमरीकी गृह सुरक्षा विभाग का कहना है कि यह बदलाव अगले कुछ सालों में H1B कर्मचारियों दीयां कुल तनख्वाहां विच कई गुना वाधा करेगा। वित्तीय साल 2026 ਅਤੇ 2035 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ कुल तनख्वाहां ਦੇ ਵਿੱਚ $20 बिलियन ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। सरकार का दावा है कि इस नाल वीज़ा प्रोग्राम की दुर्वरतों घट होगी और अमरीकी कर्मचारियों लिए रोजगार बढ़ेगा। इस फैसले का काफ़ी विरोध हो रहा है। टैक्नोलॉजी कंपनियां और आउटसोर्सिंग फर्मां का कहना है कि एक कदम नवीनता को रोक सकता है और विश्वव्यापी प्रतिभा को अमेरिका तो दूर पहुंचा सकता है। इस नाल बहुत सारे विदेशी टैक्नोलॉजी माहर कैनेडा और UK वर्गे देशों में प्रवास कर सकते हैं। दूजे पासे समर्थक इसनूं अमरीकी नौकरियां की रखिया और देश की आर्थिकता को मजबूत करने लई जरूरी मानते हैं। अमरीकी टैक्नोलॉजी और होर उद्योगों के विच विदेशी हुनरमंद कामियां नूं नौकरी ते रखण लई H1B वीज़ा बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और चीन वर्गे देशों के पेशेवर इस वीज़े के सब तो बड़े लाभपात्री हैं। 1990 तो यह वीज़ा अमेरिका की रोजगार आधारित इमीग्रेशन नीति का एक मुख्य हिस्सा भी रहा है। US सिटीजनशिप एंड इमीग्रेशन सर्विसेज ने जनता को इस प्रस्ताव से अपनी फीडबैक देने के लिए 30 दिन दिते हैं। इस म्याद तो बाद सरकार अंतिम फैसला लवेगी और नवे नियमों को लागू करेगी। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हफ्ते अचानक ऐलान किया कि H1B वीज़ा से $1 लाख की फीस लगाई जाएगी। यह वीज़ा अमेरिका विच काम करने वाले विदेशी पेशेवरां खास करके टैक्नोलॉजी कंपनियां विच लई बहुत महत्वपूर्ण है। इस फैसले नाल प्रवासी कामियां विच घबराहट फैल गई। सिलिकॉन वैली दियां बहुत सारी कंपनियां ने अपने कर्मचारियों को अमेरिका तो बाहर यात्रा ना करने की सलाह दी, इस डरों कि उन्होंने वापस आने विच मुश्किलों का सामना करना पवेगा। स्थिति नूं विगड़ते देख के व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया कि यह फीस सिर्फ नवीं वीज़ा अर्जियां ते लागू होवेगी और सिर्फ एक बार। माहरा का कहना है कि इस फैसले नाल अमरीकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है। तकनीकी कंपनियां इंजीनियर्स विज्ञानियों और IT माहरां लई H1B वीज़ा ते निर्भर करदियां हन। उधर ही
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 200% ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 1.5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ XTB ਦੇ ਖੋਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Amazon, Microsoft, Google ਅਤੇ Apple ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਲਗਭਗ 70% ਵੀਜ਼ੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ Google, Microsoft ਅਤੇ IBM ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ CEO ਹਨ। ਸਿਰਫ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਗਭਗ 6% ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ NORC ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਪਬਲਿਕ ਅਫੇਅਰਸ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਚ 2024 ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਅਮਰੀਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਰਥਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੋਖਮ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨਗੇ। ਟਰੰਪ ਇੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗਸ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਲਾਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ $1 ਲੱਖ ਫੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ $215 ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਨਾਮਾਤਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖਰਚੇ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਬੇहद ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਮੇਤ ਦੁਵੱਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ 80ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਇੱਥੇ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਬੇहद ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ, ਰੱਖਿਆ, ਊਰਜਾ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਯਾਨੀ UNGA ਦੇ 80ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਰੂਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼
ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਟੋ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰੂਸ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਕੱਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਹਮਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਉੱਤੇ 10 ਸਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਦੀਪਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੱਦ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 126 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਟਿਆਰ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰੀਆ ਵੋਟਮੈਨ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ। ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰੀਆ ਬੁੜਕ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ ਤੇ ਆ ਡਿੱਗੀ, ਪਰ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵੋਟਮੈਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਮੈਨ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰੀਆ ਵੋਟਮੈਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਡੂੰਘਾ ਜ਼ਖਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਝੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਮੈਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਡੰਡ ਬੈਠਕਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਵੱਲ ਦੌੜਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ 27 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੋਂਡਾ ਸਿਵਿਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਈ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੀਪਕ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਹੋਂਡਾ ਸਿਵਿਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚਦਿਆਂ 911 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਰਨੋਨ ਸਟਰੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੇ ਬਚੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸਨੇ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰੀਆ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਸਵਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ 2 ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਧਰ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰੀਆ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਰਫਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਹੀਥਰੋ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੀਥਰੋ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਟੈਕਸੀਵੇ ਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਸਕੈਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਬੋਰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਲਤ ਏਰੀਆ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਫਲਾਈਟ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀਬ 45 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਕਤ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਗੇਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਣ 'ਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਗਈ। 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਡਾਣ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਲਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਕਾਰਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਕਰੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਦੂਤਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਕਰੋ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਸਤਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਕਰੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਲੌਕ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ।
ਮੈਕਰੋ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸੜਕ ਤੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਘਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਲਦੀ ਰਸਤਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਕਰੋ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਚੜੇ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਗਰਾਮ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹਨ। ਹਰ ਸੀਨੀਅਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇਤਾ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਕੰਦਾਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਗਰਾਮ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 에ਅਰਬੇਸ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰੂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਕੀਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਅਹਿਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ। ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਮਾਸਕੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 36 ਡਰੋਨ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੇਰੇਮੇਤਯੋਵੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ 71 ਉਡਾਨਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 96 ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ 4 ਉਡਾਨਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ 2 ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਵਨਕੋਵੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ 40 ਉਡਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ 5 ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਗੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਡਰੋਨਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਰਥਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਰੂਸੀ ਹਮਲਾਵਰ ਫੌਜ ਨਾਲ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਾਸਭਾ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਠੱਪ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਸਕਾ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਯੂਰਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਜੰਗ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਰਾਤ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਕੀਥ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਯੂਰਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹਨ ਕਿ ਰੂਸੀ ਉਕਸਾਵੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜੰਗ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਜੰਗ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ رائے ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲੜਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਹ ਜੰਗ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਰੂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸੋਲੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੂਸੀ ਲੋਕ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਸ਼ਕਤ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ 25% ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੂਫਾਨ ਰਗਾਸਾ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੜਕੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀਆਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੈਂਪ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ। ਰਗਾਸਾ ਨੇ ਤਾਈਵਾਨ ਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨੀ ਸਾਹਿਲ ਤੇ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਤਾਈਵਾਨ ਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਮਗਰੋਂ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 124 ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਹਵਾਦਾਰੀ ਲਈ ਪੱਖੇ ਉੱਡਣ ਤੇ ਕ੍ਰੇਨ ਹਿੱਲਣ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ ਪੁਲ ਦੀ ਛੱਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਰੁੱਖ ਜੜੋਂ ਉਖੜ ਗਏ ਹਨ। ਕਰੀਬ 13 ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਗੁਆਂਗਡੋਂਗ ਸੂਬੇ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੌਸਮ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਰਗਾਸਾ ਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਈਸ਼ਾਨ ਤੇ ਚਾਂਗਜਿਆਂਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 1 ਦਰਜਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੇ ਮਕਾਊ, ਜੋ ਕਿ ਜੂਆ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਤੇ ਉਡਾਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੈ। ਮਕਾਊ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਗਾਸਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ 195 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਸੀ, ਵਿੱਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪੱਛਮ ਜਾਂ ਪੱਛਮ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਰਗਾਸਾ ਨੇ ਤਾਈਵਾਨ ਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਈਵਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਆਲਿਨ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੀਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਆਂਗਫੂ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਤਾਈਵਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 18 ਹੋਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਧਰ ਹੀ ਉੱਤਰੀ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਗਾਸਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 5 ਹੋਰ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਰਕੇ ਵੀ 17,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਔਰ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਨੇ ਰਹੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ USA TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।